नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का सीजन तो शुरू हो चुका है, लेकिन शुरू होने नाल नवे कट्टे खुल गए हैं। नसीम शाह की गल करिए, 2 करोड़ रुपए उन्होंने फाइन कर दिता गया है क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया जिन्हें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। फिर एक इन्वेस्टिगेशन बैठी जिन्होंने सारे मामले की जाँच पड़ताल की, तो फिर नसीम शाह ने एक नया बयानिया क्रिएट किया कि जी मैं एक यूके बेस्ड मैनेजर रखा से जिन्हें यह ट्वीट की मेरी मर्जी तो बगैर। बहरहाल यह क्लैरिफिकेशन जड़ियाँ दित्तियां गई नसीम शाह वालों यह PCB ने मुस्तरद करती तो उन्होंने फाइन किया। वैसे यह कहा जा रहा है कि 1 या 2 साल की पाबंदी लग सकती है, फिर उन्होंने जोड़ा एक करियर है यकीनी तौर पर स्टेक तो लग सकता सी, लेकिन फिर भी उन्होंने बचत होगी। असी गल करिए शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर से कप्तान ने, उन्होंने उत्ते भी 10 लाख का फाइन होया क्योंकि उन्होंने सिकंदर रजा नाल मिल के उन्होंने जोड़े अजीज से दोस्त आए सी होटल मिलन लई उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो सिकंदर रजा ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं शाहीन तो सिफारिश करवाई सी। तो एक आवाज़ चक्की जा रही है कि आवाम वास्ते तो यह रूल है कि जी तुम स्टेडियम में आके मैच नहीं वेख सकते क्योंकि मशरक़ वस्ता में जी सूरत हाल चलती पई है। तो दूजे पासे जो क्रिकेटर्स ने यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते। बहरहाल एक और साढ़े खिलाड़ी ने वड्डे मैच के वड्डे खिलाड़ी फ़खर जमान उन्होंने उत्ते जो 2 मैच की पाबंदी लग गई है क्योंकि उन्होंने उत्ते एक इल्ज़ाम सीगा बॉल टैंपरिंग का। 19वें ओवर च उन्होंने कोशिश की है, साफ नज़र आ भी रहा है कि बॉल नाल छेड़छाड़ी हो रही है क्योंकि उन्होंने थानू पता है कि यह इल्ज़ाम मुस्तरद करता सी, लेकिन फिर अंपायर ने उन्होंने गल नहीं मनी तो अज जाके इन्वेस्टिगेशन में यह फैसला हो गया है। साढ़े नाल स्टूडियो में मौजूद ने मोहम्मद यासिर साहब वध जिया। पहले तो असं नसीम शाह की गल करते हैं, 2 करोड़ रुपए वड्डी रकम है। वैसे पिंडीज़ के नाल उन्होंने 8 करोड़ का गालिबन कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फर्क तो नहीं पवेगा, लेकिन तो लगता है कि PCB ने एक अच्छी एग्जाम्पल सैट करती है, कल कोई भी खिलाड़ी सियासत उत्ते गल नहीं करेगा। देखो इस तो पहले भी कुछ मिसाल मौजूद ने, जिस तरह के असी अपने आमिर जमाल ऑलराउंडर ने वो भी जड़ा ना कैदी नंबर 804 जड़ा ना लिखवा के जड़ा ना ग्राउंड दे आ गए सी, फिर उन्होंने भी जड़ा ना तादीबी कार्रवाई का जड़ा ना सामना करना पिया। हुण जिस तरह नसीम शाह नूं तुसीं देखो, एक तो उन्होंने नाल देखो फिटनेस नहीं है, खेल दे उत्ते उन्हां दी तवज्जो होनी चाहिए है। पिछला पूरा 1 साल टीम दे विच आंदे ने, टीम तो जांदे ने, और हुण भी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCB ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਲ ਦੇ मैदान खेलना है, तैनू चाहिए है कि अपनी फिटनेस के उत्ते काम करो, अपनी गेम के उत्ते काम करो। तुसी जड़ा ना बाहर मतलब कि स्टेडियम के की हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये उत्ते तुहाडे कोल कोई जवाब नहीं है कि तुसी इहदे उत्ते जड़ा ना कोई भी ट्वीट करो या कोई मीडिया टॉक करो। और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ने PCB दे, और PCB दे जिहड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हुंदे वो इस तरह की गल नहीं कर सकते, मतलब ईवन वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो ये बिल्कुल ठीक किया गया, मतलब कि हो सकता सी कि उन्होंने उत्ते 6 महीने साल का जिस तरह तुसीं कहा ये बैन लग सकता सी और उन्होंने पूरा करियर जिहड़ा ना वो तबाह हो सकता सी। लेकिन जिहड़ा 2 करोड़ का हरजाना किया गया, जुर्माना किया गया उन्होंने उत्ते, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। हुण प्लेयर नूं भी जिहड़ा ना चुकन्ना हो जाना चाहिए, बाकी प्लेयरां नूं भी हो जाना चाहिए कि मतलब पॉलिटिक्स के उत्ते गल करने वास्ते या बाकी क्रिकेट दे विच की हो रहा है उहदे वास्ते असीं मौजूद है मुफाज। असीं इहदे उत्ते पहले भी गल कीती, तुसीं अपने प्लेटफॉर्म के उत्ते गल कीती कि अगर लॉकडाउन सी, लॉकडाउन दे विच अगर तमाशाई मैदान दे विच ममनून है, वो नहीं जा सकते, खेड नहीं देख सकते, तो फिर प्रोटोकॉल दे नाल जिस तरह CM साहिबा गए ने और बहुत वड्डे प्रोटोकॉल दे नाल गए, तो जिहड़ी फ्यूल दी जिहड़ी बचत दा जिहड़ा ऐलानिया जारी किया गया सी इलामिया PCB चेयरमैन लो, तो फिर खुद ही जिहड़ा ना अपना नैरेटिव जिहड़ा ना वीक हो जाता है। तो जैसे साहब असीं गल करिए खिलाड़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, थानू पता है थल्लों उत्ते आते हैं तो इन्हां दी ग्रूमिंग नहीं होंदी, तो ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अपने मैनेजर्स ਨੂੰ, ਤੇ PCB ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं है कि इन्हां वास्ते कोई क्लासेस अरेंज करन, उन्होंने पता है किहड़ी गल किहड़े टाइम करनी है। असीं देखो हुण अगर नसीम शाह की गल करिए, शाहीन शाह अफरीदी की गल करिए, बाबर आजम की गल करिए, हारिस रऊफ की गल करिए, ये पाकिस्तान के A कैटेगरी के प्लेयर है, ठीक है A कैटेगरी का इन्हों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये अच्छे पैसे कमाते हैं, माकूल आमदनी है, पूरी दुनिया के जाके लीग्स खेलते और
ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਪੀਸੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਗ੍ਰੇਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ 2024 T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਓ ਖੁਦ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨਾ 24/7 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ UK ਬੇਸਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਹੈਂਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੂਲਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋ ਰੂਲਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, PR ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, SOPs ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ PCB ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ SOPs ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਪਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ ਹਸਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਸ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ PSL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, PSL ਦੀ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ PSL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ PSL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ PSL ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉੱਤੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਕੋਇਟਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਵਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਆਫਰੀਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ODI 5ਵਾਂ ODI ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਬਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਤੋਂ
ਤੋਂ 4 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ 4 ਤੋਂ 6, ਅਗਰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੀ ਔਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਹਤਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਛੇੜਿਆ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਤੇ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਬਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਸ, ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2-3 ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਔਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਗਰ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਡਿਨਾਇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਕੋਲ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੇੜਛਾੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਖਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਕੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਐਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਤਲਬ 215 ਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਟਿੰਗ ਪੇਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ 6 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 80 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਵੈਲ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 38 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 47 ਰਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਰੀ ਖੇਲੀ। ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਗੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਹਿਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 215 ਸਕੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧੀ ਬੈਟਿੰਗ ਅੱਧੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ PSL ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਚੋਂ 8 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ
ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਬੋਲਿੰਗ, ਲੰਬੇ ਸਪੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੀਗ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਠੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਵਨ ਕੌਨਵੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਚੈਪਮਨ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕੱਟੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਇਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ।